یہ کہانی اس خاتون کی جسے عرب کی ملکہ کہا گیا۔ یہ کہانی اس عظیم ہستی کی جس کی پاک دامنی پورے عرب کے لیے ایک مثال تھی۔ یہ کہانی ہے قریش کے سب سے معزز قبیلے بنو اسد کی اس بیٹی کی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ اس وقت دیا جب عرب کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ تم جھوٹے ہو۔ آئیے جانتے ہیں طاہرہ سے ام المومنین تک کا حضرت خدیجہ کا سفر۔ یہ 6 صدی عیسوی کا مکہ ہے، ریت کے سمندر میں ابھرتا ہوا ایک شہر جہاں قبیلے ہیں، تجارت ہے، بت پرستی ہے اور طاقت کا غرور ہے۔ لیکن اسی شہر میں ایک گھر ایسا بھی ہے جہاں وقار ہے، پاکیزگی ہے اور کردار کی روشنی ہے۔ یہ گھر ہے بنو اسد کا اور اس گھر کی بیٹی ہے خدیجہ بنت خویلد۔ عرب کی تپتی سرزمین جہاں مکہ کے سنگلاق پہاڑ ایک عظیم خاتون کے گواہ ہیں جنہیں تاریخ طاہرہ کے نام سے جانتی ہے، ایک ایسی شخصیت جس نے اسلام کی عمارت میں پہلی اینٹ رکھی۔ یہ کہانی ہے خدیجہ بنت خویلد کی جنہوں نے نبوت کے مشکل ترین ایام میں رسول اللہ کا ساتھ دیا اور دنیا کو دکھایا کہ ایثار اور محبت کی معراج کیا ہوتی ہے۔ اس وقت مکہ میں عورت کو بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ تم نئی بیٹی کیوں پیدا کی؟ معاشرہ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا تھا، لیکن حضرت خدیجہ کی شخصیت روبدار اور پاک دامنی کی معراج پر تھی۔ حضرت خدیجہ کے والد خویلد بن اسد ایک نامور تاجر تھے، جبکہ والدہ فاطمہ بن زائدہ بھی اعلیٰ نسب رکھتی تھیں۔ حضرت خدیجہ کا سلسلہ نسب یہ تھا: خدیجہ بن خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصی۔ قصی پر پہنچ کر حضرت خدیجہ کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ 556 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ اہل تشیع محققین کے مطابق آپ کی پہلے کوئی شادی نہیں ہوئی تھی اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آپ کے شوہر تھے، مگر اہل سنت کے تاریخ نویسوں کے بقول آپ کے والد گرامی نے حضرت خدیجہ کے اعلیٰ صفات کا لحاظ رکھ کر ان کی شادی کے لیے ورقہ بن نوفل کو چنا جو تورات اور انجیل کے ماہر عالم تھے، لیکن پھر کسی وجہ سے یہ نسبت نہ ہو سکی اور ابو ہالہ ہند بن بناش بن تمیم سے نکاح ہو گیا۔ ابو ہالہ کے بعد عتیق بن عابد مخزوم کے عقد نکاح میں آئیں۔ اسی زمانے میں حرب الفجار کی جنگ چھڑی جس میں حضرت خدیجہ کے والد لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ یہ عام الفیل سے 20 سال بعد کا واقعہ ہے۔ باپ اور شوہر کے مرنے سے حضرت خدیجہ کو سخت دقت واقع ہوئی۔ ذریعہ معاش تجارت تھی جس کا کوئی نگران نہ تھا۔ حضرت خدیجہ کو اپنے تجارتی مال کے لیے ایک ایسے امین انسان کی تلاش تھی جو دیانتدار ہو۔ ابو طالب کے مشورے پر آپ نے محمد بن عبداللہ کو اپنے قافلے کی قیادت کی پیشکش کی۔ حضرت خدیجہ نے اپنے قابل اعتماد غلام میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھیجا۔ جب یہ قافلہ واپس آیا تو منافع تو دگنا تھا ہی، لیکن میسرہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میسرہ نے بتایا، خدیجہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب بادل کا ایک ٹکڑا آپ کے سر پر سایہ کیے رکھتا تھا، میں نے دیکھا کہ ان کے اخلاق نے دشمنوں کو بھی دوست بنا لیا۔ یہ وہ لمحات تھے جب حضرت خدیجہ کے دل میں صرف ایک تاجر کی نہیں بلکہ ایک عظیم انسان کی عزت گھر کر گئی۔ حضرت خدیجہ کے پاس مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آئے تھے، لیکن انہوں نے سب کو ٹھکرا دیا۔ انہوں نے دولت اور اقتدار کی بجائے کردار کو چنا۔ حضرت خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا۔ جب ابو طالب اور بنو ہاشم کے بزرگ اکٹھے ہوئے تو یہ مکہ کی تاریخ کی سب سے بابرکت تقریب تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے سورج اترا اور ان کے گھر میں سما گیا اور اس کی روشنی سے پورا مکہ منور ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل انہوں نے تعبیر دی، اے خدیجہ، تمہارے گھر میں آخری زمانے کا نبی تشریف لائے گا اور تم ان کی رفیق حیات بنو۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ حضرت خدیجہ ذہنی طور پر
नबूवत के इस्तकबाल के लिए पहले से तैयार थीं। आम रिवायात के मुताबिक निकाह के वक्त हजरत खदीजा की उम्र 40 साल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। खुतबा निकाह हजरत अबू तालिब ने पढ़ाया। हक महर में 20 ऊंट, कुछ रिवायात के मुताबिक 20 उकिया सोना था। ये मक्का की सबसे अजीम और खुशगवार शादी थी। हजरत खदीजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हर वक्त मामूर रहती और उनका ख्याल रखना वो अपने लिए सादत समझती थीं। नबूवत से कबल के आयाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तन्हाई इख्तियार करते। हजरत खदीजा वो अजीम खातून थी जो खुद खाना तैयार करती और मक्का के पहाड़ों पर चढ़कर गारे हिरा तक खाना पहुंचाती थीं। शादी के 15 साल बाद वो वक्त आया जब कायनात बदलने वाली थी, जिसका इंतजार हजरत खदीजा को शिद्दत से था। गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लरजते हुए घर तशरीफ लाए और फरमाया, ज़मलूनी ज़मलूनी, मुझे चादर ओढ़ दो। उस वक्त हजरत खदीजा ने वो अल्फाज कहे जो तारीख के माथे का झूमर है। अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। आप सिला रहमी करते हैं, बेकसों का बोझ उठाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और मेहमान नवाज हैं। इसके बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं, जिन्होंने तस्दीक की ये वही फरिश्ता है जो मूसा पर नाजिल हुआ था। हजरत खदीजा ने फौरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम कबूल किया और तारीख की पहली शख्सियत बनी जो सबसे पहले ईमान लेकर आई। ये रास्ता फूलों की सेज नहीं था। सन 790 में जब कुरैश ने इस्लाम को तबाह करने का फैसला किया तो ये तदबीर सोची कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके खानदान को एक घाटी में महसूर किया जाए। चुनाचे अबू तालिब मजबूर होकर तमाम खानदान हाशिम के साथ शेब अबू तालिब में पनागजीन हुए। हजरत खदीजा भी साथ आईं। जब बाइकआउट हुआ और मुसलमानों को शेब अबी तालिब की घाटी में महसूर कर दिया गया तो मक्का की वो मलिका जो रेशम और अतलस पर सोती थी अब वहां सूखे पत्ते और चमड़ा उबाल कर खाने पर मजबूर थी। 3 साल की इस भूख और प्यास ने उनकी सेहत को खत्म कर दिया, लेकिन उनके ईमान को मुतज़लज़ल ना कर सका। एक बार हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया, या रसूलुल्लाह, वो खदीजा आ रही हैं, उनके पास एक बर्तन है जिसमें खाना है। जब वो आए तो उन्हें उनके रब का सलाम कहिए और मेरी तरफ से भी सलाम कहिए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मजीद कहा कि उन्हें जन्नत में एक ऐसे महल की खुशखबरी दे दें जो खौलदार मोतियों का बना हुआ है, जिसमें ना कोई शोर होगा और ना कोई थकन। उस वक्त तक नमाज पंजगाना फर्ज ना थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल पढ़ा करते थे। हजरत खदीजा भी आपके साथ नवाफिल में शिरकत करती थी। इब्ने साद कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा एक अरसे तक खुफिया तौर पर नमाज पढ़ा करते थे। मुसलसल मुश्किलात और तकालीफ ने हजरत खदीजा को कमज़ोर और लागिर कर दिया। बाइकआउट ख़त्म होने के कुछ ही अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी कुव्वत बाजू इस दुनिया से रुखसत हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने हाथों से कब्र में उतारा। मक्का का कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला आज भी इस अजीम कुर्बानी की गवाही देता है। जिस साल हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आमुल हज़न यानी गम का साल करार दिया। हजरत खदीजा के बतन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 बच्चे थे, जिनका नाम हजरत फातिमातुज़ ज़हरा, हजरत रुक़ैया, हजरत कुलसूम, हजरत ज़ैनब और बेटों में हजरत कासिम और हजरत अब्दुल्ला थे। हजरत खदीजा चली गई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उनकी जगह कोई ना ले सका। बरसों बाद भी जब मक्का फतह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना झंडा वहीं गाड़ा जहां खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र थी। हजरत खदीजा की वफात के बरसों बाद का ये वाकया दिखाता है कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते थे। मदीना के दौर में एक बार हजरत खदीजा की बहन हाला आईं और उन्होंने घर के बाहर से इजाजत मांगी। हाला की आवाज हजरत खदीजा से बहुत मिलती जुलती थी। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आवाज सुनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प उठे और फरमाया, ए अल्लाह, ये तो हाला है। आपकी आंखों में आंसू आ गए और पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करते थे, जब लोगों ने मेरा इनकार किया, खदीजा मुझ पर ईमान लाई।
جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی۔ حضرت خدیجہ صرف ایک بیوی نہیں بلکہ اسلام کی پہلی ڈھال تھی۔ آج کی عورت کے لیے ان کی زندگی ایک پیغام ہے کہ تجارت ہو یا دین، وفاداری ہو یا استقامت، حضرت خدیجہ ہر میدان میں راہبر ہیں۔